سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسكو وقتنا لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلاة الله مولانا على من بالهدى جلا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. يا ربي
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami khamsatun watfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada وابناهما وفاطمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratan kiramin yang saya muliakan jemaah para hadirin yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Khusus yang saya muliakan Bapak Haji Wahyaro selaku Ketua Majelis Taklim Al-Ihsan, Pak Toha selaku Sayyidul para bapak-bapak yang juga insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul berwajah bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam diri dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka badan kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Serta mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah keluarga kita semua diberikan rahmat Allah, sehat walafiat, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya dijadikan oleh Allah menjadi keturunan yang saleh salihah, serta apa yang menjadi hajat kita, urusan kita, segalanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dan dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidilkan ya wa ala kulli niyyatin salihah. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وأهل بيته خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الشيخ الشيخ الإمام الشيخ سالم بن الخضرمي ثم حضرة إلى شارح هذا الكتاب الشيخ الإمام أبي عبد المطلب محمد نبات الجابر بسند المسند إلى مصنف هذا الكتاب ثم إلى حضرة إلى جميع مؤلف كتب المصنف إلى شارح ومحاشيها ثم إلى حضرة إلى جميع مشايخ شيخنا عبد الله فقيه عمدان وشيخنا عبد الله زبير سالم وشيخنا محمد الزبير ثم إلى حضرة المجيزي وعبد الرحمن أحمد المسلم وحسن الصديقي وأحمد البشري ثم إلى حضرة إلى جدي سيد عبد الرحمن البشير وسلم وسلم ثم إلى حضرة إلى ابن المشايخ ثم حضرة إلى جميع تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها
خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، والشيخ الحسين الشاذلي، والشيخ رمضان الشكري، والشيخ قاسم الحميدي، والشيخ أحمد الرفاعي، والشيخ مجد أبو سعد الحسين السيد إلى حضرة سيد الشيخ سيد محمد بن محمد الحسني، وثم إلى حضرة إلى حضرة حسين بن مبارك عليه الصلاة، وثم إلى حضرة إلى حسن حداد، ثم إلى حضرة إلى جميع روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدادنا جداد جدادنا مشايخنا وشيخ مشايخنا والمعلمين وتحقيق الواجبة علينا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. Faslun ay hadza faslun. An-niyatu thalathu darajat. Fasal menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan niat. An-niyatu thalathu darajatin. Niat itu memiliki 3 tingkatan. In kanat as-sholatu fardhon, jika sholatnya itu sholat fardu. Sholat fardu itu berarti apa? Sholat 5 waktu, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus apa lagi? Sholat Jumat. Terus apa lagi? Sholat jenazah. Apa lagi? Sholat karena nadar. Tahu ya, sholat nadar ya. Sama orang sakit, dia nadar, kalau saya sembuh ya Allah, saya mau sholat 2 rakaat. Nah, maka ketika dia sudah sembuh, maka dia wajib melakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya ini, sholat nadar itu hukumnya wajib. Maka ketika sholatnya itu sholat wajib, wajaba qasdul fi'li, maka wajib dalam niatnya itu qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu, qasdu itu menyengaja, al-fi'li perbuatan, sengaja dalam perbuatan. Kalau di bahasa Arab kan usolli, saya sholat, nah itu sengaja. Jadi saya melakukan sholat ini dengan sengaja, usolli, itu namanya qasdul fi'li. Yang kedua, wat ta'yinu, dan ta'yin. Ta'yin ini menentukan. Jadi sholat yang dilakukan itu sholat apa? Kalau sholat duhur, duhri, jelaskan. Kalau asar ya asri, maghrib, maghribi, jelas. Jadi sholatnya ini harus beda dengan sholat yang lain. Itu namanya ta'yin, menjelaskan sholatnya. Kemudian wal fardhiyati, dan menyebutkan dalam niatnya tadi akan kefarduannya. Menyebutkan dalam niat tadi akan kefarduannya. Jadi usolli fardhul maghribi. Itu contoh. Ya. Contoh kalau sholat nadar ya usolli sholatan nadri fardhul lillahi. Ya usolli sholatan nadri rak'ataini fardhul lillahi ta'ala. Jadi kalau nadar. Kalau jenazah, usolli ala hadzal mayyiti ma'muman fardhul lillahi ta'ala. Gitu. Usolli waktu ala hadzal mayyiti, berarti sholat jenazah, kan gitu. Fardhul lillahi ta'ala. Kalau makmum ya makmuman fardhul lillahi ta'ala. Ini kalau sholatnya sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib
itu wajib menyertakan dalam niatnya 3 perkara. Yang pertama, qasdul fi'li, menyengaja saya sholat, ya, bukan olahraga gitu loh. Jadi jungkar-jungkir itu dia sholat. Yang kedua, ta'yin, menjelaskan sholatnya sholat apa. Yang ketiga adalah niyatul fardhiyah wal fardiyah, menjelaskan akan kefarduan sholat. Farduan sholat. Wa in kanat nafilatan, ya ini wajib selesai ya. Paham ya, wajib ya? Ya. Wajib. Wa in kanat nafilatan, jika sholatnya itu adalah sholat sunnah. Wa in kanat lamun ana apa sholat iku nafilatan, sholat sunnah muaqqatatan kan den waktu-waktu. Jika sholatnya itu sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Tadi apa? Sholat sunnah apa ini? Qobliyah, ba'diyah, rawatib gitu ya kan? Kemudian apa lagi? Sholat sunnah duha. Nah, kemudian sholat sunnah witir, sholat sunnah tahajud. Kemudian apa lagi? Yang memiliki waktu, sholat sunnah gerhana, sholat sunnah idul fitri dan idul adha, gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini banyak. Intinya sholat-sholat yang memiliki waktu, tidak kapanpun, tapi sholat-sholat yang memiliki waktu. Di sini udah ada contohnya ini. Kalau tibatin seperti sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, auza tasababin, atau sholat yang memiliki sabab. Sabab apa contohnya? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar, dia mau perjalanan, maka dia melakukan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Berarti sholat yang memiliki sebab, tapi sebab mutaakhir. Kalau tadi kan sholat safar itu sholat yang memiliki sebab mutaakhir, sebabnya di akhir, karena dia sholat dulu baru jalan, ya kan? Ada sholat yang sebabnya itu muqarin. Muqarin itu bersamaan. Contohnya apa? Sholat sunnah gerhana, dia melakukan sholat sunnah bersamaan dengan terjadinya gerhana, itu muqarin. Ada sholat sunnah yang sebabnya itu mutaqaddim. Mutaqaddim itu lebih dahulu. Sholat sunnah yang sebabnya lebih dulu. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah sholat sunnah tahiyatul masjid, kan harus masuk dulu sebabnya, ya kan? Dia punya wudu, masuk masjid dulu baru bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dia belum masuk masjid dulu, ya belum bisa. Jadi sebabnya itu mutaqaddim, sebabnya itu di awal. Paham ini kan? Jadi sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang memiliki sebab, baik sebab di akhir, di tengah ataupun di awal, itu semua ketika niat wajibnya apa? Wajib qasdul fi'li. Maka dalam niatnya tadi wajib apa? Qasdul fi'li, menyengaja perbuatan. Atau kalau dibahasarkan ya usolli, atau kalau terjemahannya saya sholat, itu namanya qasdul fi'li pertama. Kemudian yang kedua, wat ta'yin, dan menjelaskan sholatnya ini sholat apa. Tahiyatul masjid kah, sholat sunnah safar kah, atau apa, atau sholat sunnah gerhana kah, kan gitu. Itu sholat sunnah yang memiliki waktu. Itu semua yang wajib dalam niatnya cuma 2. Kalau tadi kan 3 ya. Qasdul fi'li tadi yang sholat fardu tadi, qasdul fi'li usolli. Kemudian ta'yin, zuhrinya dijelaskan, maghribnya atau asarnya, ya kan? Kemudian yang ketiga fardu, usolli fardu zuhri. Ini yang wajib. Kalau sholat sunnah, usolli ad-duha, nggak perlu sunatan. Sunatan kan nggak diwajibkan di sini tadi. Yang wajib kan qasdul fi'li usolli, ya kan?
Kemudian yang kedua waktu yang dijelaskannya sholat apa? Duha, berarti ya usolli duha, gitu ya. Kalau tahiyatul masjid usolli tahiyatul masjid. Kalau qobliyah zuhur seumpama usolli qobliyatul zuhri kan begitu. Andaikan ditambahkan sunnatan bagaimana? Boleh, malah lengkap ya kan, lebih bagus. Tapi kalau tidak menyertakan sunnatan itu tidak masalah, karena tidak diwajibkan di dalam niat. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mengenai sholat yang memiliki sabab tadi. Jadi ada waktu-waktu yang haram tidak boleh digunakan untuk sholat. Ada waktu-waktu yang haram digunakan untuk sholat, mengecualikan di Masjidil Haram. Kalau di Mekah sana, kapanpun, dimanapun nggak masalah. Kan sekitaran Ka'bah, ya kan? Kapanpun, jam berapapun bisa. Tapi kalau di selain Masjidil Haram seperti di Indonesia ini, maka ada 5 waktu yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Ada yang makruh tahrim, yang sampai haram. Yaitu apa? Yang pertama ba'da subhi, ba'da subuh. Allah ba'da subuh. Kemudian kita sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat subuh. Nah, ketika sudah selesai sholat subuh, kita sudah tidak boleh melakukan sholat. Ba'da subuh sampai kapan? Subuh itu kan ketika masih fajar, ya kan? Fajar sotik masih tampak, ya kan? Jadi gini, matahari itu munculnya kan pertama dari sorotnya dulu, ya kan? Sorot. Makanya fajar itu ada 2, ada fajar sotik, ada fajar kadhib. Kalau fajar kadhib itu ketika sudah ada sorot begini, tapi nggak menyeluruh, sorotnya cuma ke atas. Ketika dilihat lama-lama hilang itu sorotnya. Itu namanya fajar kadhib. Biasanya jam sekitar, kalau di sini subuhnya 4:30 ya jam 3:30 ya, jam 4:30 itu ada sorot, kemudian nanti gelap lagi. Setelah ada terang kemudian gelap lagi. Nah, terangnya itu cuma nyorot ke atas saja, di tempat matahari akan muncul. Jadi sorotnya hilang lagi. Itu namanya fajar kadhib, fajar bohongan. Kadhib kan artinya bohong. Nah, setelah itu nanti akan muncul fajar lagi yang sodik. Fajar sodik. Fajar sodik akan ada muncul di tempat yang tadi muncul, tempat keluarnya matahari. Tapi ketika muncul ini agak menyeluruh. Putih-putihnya itu selorot, kemudian lama-lama akan menyeluruh. Itu namanya fajar sodik. Baru sinarnya saja. Paham ya? Ketika itulah kita boleh melakukan sholat subuh, fajar sodik itu. Ketika kita selesai sholat subuh, berarti kan masih fajar tuh, ya kan? Itu sudah diharamkan untuk melakukan sholat. Sampai kapan? Pada subuh sampai tulu'us syamsi, sampai munculnya matahari. Soalnya mataharinya di sini, sorotnya di atas. Lama-lama terang, cuma matahari belum muncul, ya kan? Sampai matahari muncul. Nah, matahari muncul sedikit begitu, kelihatan sedikit begini, mataharinya kelihatan sedikit, itu namanya waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian yang kedua, mulai matahari muncul itu juga masih haram. Matahari muncul sampai sampai naiknya matahari kira-kira 1 tombak. Qadrul rumhin. Kira-kira matahari 1 tombak, itu juga waktu yang diharamkan. Jadi pada subuh ada 2. Setelah subuh sampai munculnya matahari. Kemudian yang kedua, munculnya matahari sampai sempurnanya keluarnya matahari. Itu waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Waktu
ketika matahari itu pas pancer di atas kepala. Kalau kita punya kayu ditancapkan begini, itu nggak ada bayangannya. Paham? Nggak ada bayangan. Ini nggak ada bayangan. Pas matahari pas tengah-tengah. Itu waktu istiwa. Kemudian yang ketiga adalah ba'da asar. Ba'da asar. Mulai asar itu kan ketika kita punya kayu begini. Ini kayu. Tancapin begini. Matahari dari mana? Matahari dari barat ya. Berarti bayangan di sini kan ya. Bayangan di sini. Ini kayu ditancapin begini. Bayangannya ini sama. Kayunya 1 meter, bayangannya 1 meter. Ini sudah masuk waktu asar. Nah, ketika kita sudah sholat asar, itu adalah waktu yang haram digunakan untuk sholat. Jadi pada asar nggak boleh sholat. Sampai kapan? Itu kan matahari masih di sini kan? Masih di sini kan ya? Tapi pada asar kita nggak boleh sholat sampai matahari tenggelam. Nah, tenggelam sedikit itu haram. Kemudian waktu yang ke-5, tenggelamnya matahari sampai sempurnanya tenggelamnya matahari. Paham ya? Jadi 5 waktu tadi, waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk sholat, kecuali di Masjidil Haram. Kalau di sana depan Ka'bah, mau kapanpun nggak ada larangan. Sampai sini paham? Nah, hikmahnya, kalau saya baca keterangan hadis, kenapa waktu-waktu tadi pada asar atau pada subuh itu tidak boleh untuk sholat? Karena di annahuna tolak kaum syaitan. Nah di sana muncul tanduk setan. Jadi pada waktu itu setan-setan itu pada berkeliaran. Makanya kalau ada orang kemasukan jin disebut kesurupan. Soalnya surup-surup ya kan? Nah, kesurupannya surup-surup. Karena waktu-waktu surup itu setan itu pada intishar, pada keluar. Maka dalam kitab-kitab itu dianjurkan ketika surup-surup anak-anak kecil masukkan rumah. Jangan dibiarkan di luar, jangan. Nanti kesurupan. Dimasukkan rumah. Ditutup pintunya. Tutup pintunya. Kalau nggak ditutup mereka masuk. Jinnya masuk, setannya masuk. Kesetanan jadi. Jadi ditutup pintunya. Termasuk apa? Tidak hanya pintu yang ditutup, tempat-tempat makanan, majanan, jadi wadah-wadah tempat makanan juga ditutup. Sayur, kalau punya kopinya tutup, ya. Kopinya belum selesai masih separuh sayang ya, tutup kopinya. Nah itu ditutup, nanti dikecil-kecil setan. Jadinya penyakit. Itu ditutup dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan idza jannal lailu, ketika sudah masuk malam, maka biarkan anak-anak mau keluar lagi silakan. Tapi ketika surup-surup itu jangan biarkan anak-anak kita ini di luar. Nah, masalahnya ini di Jakarta ini orang-orang tua sudah mulai nggak peduli dengan anak-anak. Ya. Maghrib keluar di mana-mana dibiarin. Makanya kelakuannya kayak setan. Dibiarin. Ya, kalau di kampung aja ayam maghrib dicari yang suruh pulang ya kan. Lah ini anak lebih berharga mana anak sama ayamnya gitu. Udah maghrib ayamnya belum pulang dicariin gitu. Ini punya anak waktunya pulang maghrib suruh malah dibiarin. Kalau ayam tahu nah, suruh ini nggak boleh ada subuh atau ketika menjelang maghrib, karena pada waktu itu kuatnya mereka, jin setan itu ya ketika itu disuruh. Nah, mengenai sholat yang diharamkan di 5 waktu tadi adalah sholat yang sebabnya adalah mutaakhir saja.
Sholat-sholat yang mutaakhir saja, yang sebabnya mutaakhir ya, itu yang diharamkan untuk dilakukan pada 5 waktu tadi. Tapi kalau pada subuh, seumpama kita selesai subuh, selesai wiridan, pulang kita masih punya wudhu, kemudian loh kok ketinggalan kunci kamarnya atau mungkin apanya ketinggalan di masjid, dia masuk masjid lagi, tetap disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid walaupun pada subuh. Paham ya? Yang tidak boleh itu ketika sababnya mutaakhir. Wa in kanat nafilatan mutlaqan. Selanjutnya wa in kanat nafilatan mutlaqan, jika yang dia lakukan itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ya termasuk ini, sholat sunnah mutlak juga tidak boleh dilakukan di waktu yang 5 tadi. Sholat sunnah mutlak itu apa? Ya sholat sunnah aja. Jadi pengen melakukan sholat, tapi sholat wajibnya udah selesai semua, qobliyah ba'diyah juga sudah dia lakukan, ya. Sampai bingung mau nyari sholat sunnah ya. Ini biasanya Pak Enzirun nih. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Jadi karena semangatnya sholat, jadi sholat sunnahnya habis semua. Nah, semangat sholat, ya melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi ini tidak boleh dilakukan di 5 waktu tadi, gitu ya. Atau andaikan di waktu duha kita nggak sholat duha, kemudian sholat sunnah mutlak juga boleh sih. Tidak harus sudah melakukan duha juga, tidak harus sudah melakukan duha juga enggak. Kita pun kita kalau pengen melakukan sholat sunnah gitu aja, sah-sah saja. Nah, wa in kanat nafilatan mutlaqan, jika sholatnya itu sholat sunnah mutlak, maka wajaba qasdul fi'li faqat, maka hanya wajib qasdul fi'li, hanya wajib menyengaja. Jadi usolli cukup. Pokoknya mau sholat lah, Allah dalam hatinya usolli. Saya melakukan sholat dalam hatinya. Itu niatnya kan dalam hati itu sudah cukup. Paham ini ya? Al-fi'lu usolli, ini dijelaskan. Al-fi'lu yang dimaksud dengan al-fi'lu qasdul fi'li itu apa tadi? Yaitu usolli, kalimat usolli. Wa ta'yin, maksud dari ta'yin itu apa? Zuhron au asron, zuhur, asar, maghrib atau isaknya atau subuhnya, itu namanya ta'yin, menjelaskan sholatnya. Wal fardiyati, sedangkan wal fardiyatu fardhu, sedangkan yang dimaksud dengan al fardiyah itu adalah fardhu. Jadi usolli qasdu, ya kan? Fardhu, fardiyah. Kemudian ta'yin, usolli fardhu, ini yang wajib dalam niat. Kalau ketika kecil dulu kan kita diajarin niatnya panjang. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati ma'muman billahi ta'ala, 7. Nah, ini yang wajib cuma 3. Tapi kalau diniatkan semuanya ya lebih bagus. Ya kan, kalau lengkap kan pahalanya lengkap. Gitu ya. Cuma yang wajib cuma 3. Yang wajib dalam niatnya cuma 3. Ini yang tidak bisa dikurangi. Kalau dilebihkan malah boleh. Tapi kalau dia posisinya menjadi makmum, dia sholatnya pengen berjamaah, ya kan? Dia pengen sholat berjamaah dan dia posisinya menjadi makmum, maka dia wajib menambahkan makmuman. Ya, kalau dia makmum ya wajib nambah niat jadi makmum. Begitu. Kalau imam tidak wajib menambahkan menjadi imam. Boleh dia tidak niat imam, boleh. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Dia tidak pakai imam. Tapi banyak orang-orang yang bermakmum dengan dia, nggak masalah. Nah, gitu. Jadi imamnya tidak batal, tetap sah. Cuma orang yang jadi imam tadi dapat pahala sendiri, sholat pribadi, ya kan? Yang makmumnya dapat pahala berjamaah. Nah, gitu.
enak mana? Enak sekalian niat imam kan gitu. Nah, jadi niat imam itu tidak wajib kecuali sholat Jumat. Nah ini beda. Kalau sholat Jumat imamnya wajib niat menjadi imam. Kenapa? Karena sholat Jumat itu pasti berjamaah. Ya kan? Sholat Jumat itu pasti berjamaah. Nah, masa ada sholat Jumat ittaqullah nggak ada makmumnya, nggak ada apa namanya hadirinnya. Nah, khutbah sendirian bisa. Karena maksimalnya 4 tahun, minimalnya 40 kan begitu. Jadi sholat Jumat itu wajib dilakukan berjamaah. Nah, berjamaah itu pasti harus ada imam dan makmum. Maka makmumnya wajib niat jadi makmum, imamnya wajib niat menjadi imam. Kalau sholat Jumat, kalau sholat selain sholat Jumat, imamnya tidak wajib niat menjadi imam. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, pertanyaan dulu, silakan. Nanti hilang pertanyaannya. Mau pertanyaan dulu? Sholat kodok boleh ya Pak Ustadz ya? Kalau di setelah subuh gitu. Oh, sholat kodok boleh. Kalau sholat kodok itu nggak ada waktu yang diharamkan ya. Terus pokoknya dimanapun, kapanpun dia punya kesempatan sholat ya wajib kodok. Di kapanpun pada subuh, misalnya pada subuh atau ketika istiwa atau pada asar atau pada duhur, waktu kapanpun dia gunakan untuk kodok. Mungkin kodok, mungkin sebab yang mutakotim atau muqarrib. Atau sebab mutakotim contohnya apa? Tadi masuk masjid dulu baru sholat. Tadi tahiyatul masjid itu nggak apa-apa pada asar. Atau sebab yang muqarrib, contohnya gerhana. Kan ada, pernah kan? Sholat gerhana pada asar. Memang pernah. Jadi gerhananya pada asar. Itu nggak masalah karena masih ada gerhana. Kalau sholat asar sholat jenazah pas saat asar yang harus diduluin yang mana Ustaz? Yang harus didahulukan. Pada asar nggak apa-apa. Pada asar nggak apa-apa ya. Karena sholat jenazah itu sebabnya kan ketika ada juga yang bilang nggak boleh setelah asar. Jadi harus sholat asar dulu gitu. Dulu saya sempat begitu, Iya. nggak boleh. Ternyata setelah baca kitabnya kok boleh, jadi nggak rawat lagi. Jadi boleh. Di fatwa ulama boleh sholat jenazah dilakukan pada asar, itu boleh. Yang saya boleh. Ada lagi? Niat ya. Apa? Imam yang ada makmum usul misalnya Oh itu dia niat sendiri kan sebelumnya kan? Itu merubah niat boleh. Jadi asalnya niat sendiri, kemudian saya niat jadi imam boleh. walaupun di tengah sholat. Boleh. Di tengah-tengah sholat boleh. Termasuk yang boleh itu merubah niat ya, merubah niat. Jamak. Kita sholat zuhur di tengah perjalanan. Udah niat sholat zuhur. Ini walaupun syaratnya nggak boleh, jadi niat jamak itu harus ketika takbiratul ihram. Tapi ada pendapat kaul adhar yang memperbolehkan niat menjamak sholat itu tidak harus ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita sholat zuhur nih, nah ketika perjalanan pulang kampung, kita sholat zuhur di desa saya, sebelum sholat sekalian saya jamak boleh. Dia niatnya di tengah-tengah sholat zuhur. Dia niat sekalian jamak takdim dengan asar. Itu di tengah-tengah sholat. Niat jamaknya. Termasuk tadi niat merubah niat yang asalnya sendiri, niat menjadi imam itu boleh. Atau niatnya asalnya makmum, ya kan, karena dia berjamaah, kemudian dia kan ketinggalan imam salam kan dia nambah tuh. Ternyata masih ada makmum yang di belakang kita ngikutin kita. Nah, itu juga boleh kita merubah niat jadi imam juga boleh. kalau orang sholat jamaah
makmum. Orang sholat jamaah Kita ikut jadi makmumnya. kita makmum dengan orang yang sholatnya Jamaah. jamaah saja. Iya, jamaah. Jamaah qashar apa jamaah saja? Kalau jamaah saja saya kira nggak masalah. Kosong. Kalau qashar ini bilangannya beda. 2 sama 4 nggak bisa. Nah, berarti sholatnya nggak sah. Dikatakan nggak sah sih gini, apa namanya, wa alla yutimma itu kalau di kitab takribnya itu orang yang mengqashar jangan menyempurnakan sholatnya, jangan sholatnya itu bermaum dengan orang yang sholatnya sempurna. Nah, kalau orang yang sholatnya qashar kita nggak tahu, kita bermakmum tidak masalah. Iya, maksudnya orangnya lagi sholat. Berarti kan orang yang makmum tadi sholatnya 2 rakaat karena di qashar. Iya. Ya kan, zuhurnya 2 rakaat. Lah kita usolli fardhu makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 2 rakaat, kok imamnya salam? Maka kita tinggal lanjut aja nambah rakaat dari 4-nya. Tapi kalau kita jamaah qashar, jangan bermakmum dengan orang yang apa namanya, orang yang itmam, yang sholatnya sempurna. Oh, Bisa aja. ya kan kadang-kadang di perjalanan kita Ya. makmum nih, ternyata Qashar. kosong. Daripada maksudnya berarti kita lanjutin ke nabi. Lanjut, jadi dia 2 rakaat salam, kita nambah 2 rakaat aja. Masalah. Kalau di bandara nih kan orang mau bepergian nih, kita tahu-tahu makmum. Nah, ternyata mereka jamaah. Lanjut ya. Ini Ustaz, menjadi imam menjadi imam sholat untuk perempuan umpamanya yang tidak dikenal gitu, gak masalah. Gak masalah. Emang ada syaratnya kalau bersama harus kenal imam? Kan ya? Kalau di Masjidil Haram ke depan dulu, karena dulu mam. Ya kan bukan muhrimnya gitu kan. Kalau perempuan kan wajibnya di rumah gitu, gak wajib di berjamaah. Bukan wajibnya, Wajib. lebih utamanya di rumah. Ya. Lebih utama. Andaikan dia sholat Jumatan pun itu boleh loh di Boleh. masjid. Zaman dulu itu di masjid kita itu masih banyak perempuan. Iya. Masih banyak. Cuma sekarang gara-gara laki-laki penuh aja, mereka malu sendiri nggak mau jamaah. Dulu Jumatan masih ada perempuan Jumatan ada di kampung saya. Tapi hitungannya sunnah ya kalau perempuannya. Nah itu mengerjakan Sunnah sholat sih, duhur boleh. lagi atau Boleh. enggak gitu. Boleh saja. Boleh saja ya, nggak masuk ke sunnah ya. Ya, cuma kalau dia sholat Jumat ikut Jumatan, berarti dia sudah nggak usah sholat duhur gitu aja. Oh. Udah selesai dengan Jumat yang ada. Kalau Jumatan tetap masuk sholat duhur juga nggak salah kan? Ya nggak salah. Nggak salah. Dan sah kan? Sah. Sah ya. Aslinya nggak perlu, cuma ini kan untuk apa? Ada sebagian daerah itu yang ketika selesai melakukan sholat Jumat, kemudian mereka melakukan sholat duhur lagi. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka hati-hati, karena Jumatan itu menurut mereka dan kitab-kitab yang klasik itu mustautin. Mustautin itu orang yang bertempat di sana, bertempat tinggal di sana, dan dia memang sampai kapanpun di sana. Nah, mereka lah yang menjadi tolak ukur keabsahan sholat Jumat. Dan harus ada 40 orang yang seperti itu. Kalau seumpama ada orang yang tinggal di sana, kerja di sana, kontrak di sana, ya kan? Dia tinggal di sana kontrak, kemudian suatu ketika pengen balik kampung, jadi mungkin dia. Kalau mungkin wajib sholat Jumat, cuma tidak bisa mengesahkan sholat Jumat yang 40 orang itu. Nggak termasuk hitungan. Yang masuk hitungan itu yang tadi, yang pengen di sana sampai kapanpun itu. Itu yang mustahil.